अंते ब्रह्म लीन हो जी गुण द्वारा गति कर त्रिगुण सतर तम जो तीन गुण द्वारा जो कर्म गुड़ा गति कर मुक्ति पाइपर ना सी कौन जी निष्काम भाव गति कर परम कला भक्त हो से जन्म मरण चक्र उद्धार पाइब ये अनंत जुग बर्तमान जो अनंत जुग चली अनंतर वार्ता संसार प्रचार प्रसार कर अनंतर कौन धर्म मार्ग जब गति करवा मुक्ति पाइब से महापुरुष कहते पूर्वे अनंत जुग सकल चरती मूर्ति पूजा मान सर्वे करती तुमे ध्यान सर्वे करती तुमे ध्यान सर्वे करती तुमे ध्यान पूर्व एक कथा अच्छी जो अनंत जुग आसो से कौन हम समस्ते भक्त मैंने निर्वेद गति करेंगे वेद मार्ग क्या गति करेंगे ना वेद कौन ना आमको ग्रहण कर वेद द्वारा कहीं मुक्ति पाई सारी ना तार प्रमाण बहुत महापुरुष देखते जो अनंत जुग आसो न था मूर्ति पूजा मान सर्वे करती शून्य देव कौन सी पूजा पूजा आवश्यक ना जो प्रकृत भक्त जी नित्य शैल भक्त जो मैंने से पूजार विश्वास रखे ना आम कौन करते पूजार तत्व जाने पूजार तत्व कौन आम पूजा करे वेद द्वारा क्या आम पूजा करते जो प्रकृत पूजार तत्व कौन जाने आम भक्ति करते भक्तिर तत्व आम जाने से जिन कहले जी प्रकृत भक्त से धरित्र कौन से शून्य को ध्यान करते माने नित्य महानित्य नित्यस्थली उपरे जी रही शून्य ब्रह्म ये सब शून्य ये कौन नीति नियम ना कौन से सब तो शून्य ना से गुरुकुल धर्म कौन से वेद द्वारा जहाँ रचना कराई सब वेद गति कर द्वारा संसार करने प्रकाश कर शिशु वेद जो ज्ञान टी अच्छी मुझे जो आसवि शिशु वेदर ज्ञान प्रकाश करी शिशु वेदर ज्ञान को जब धारण करेंगे भक्त मैंने मुक्ति पाइबे जे जन शून्य को जन्म मरण आत्मज्ञान रे कांति आत्मज्ञान रे कांति आत्मज्ञान रे कांति ये शून्य को ध्यान करेंगे शून्य का किसी रूप अच्छी स्वरूप ना स्वरूप निर्गुण ये शून्य ब्रह्म जी गुरु संसार को से कहले जी शून्य को ध्यान कर जन्म मरण चक्र निश्चय ये जो जन्म मरण चक्र बारंबार पढ़ते सत्य जुग धर्म से उद्धार पाइपर ना यही समय से तत्व पाइले बर्तमान उद्धार पाइबे न था जाति भेद मान से जाति कथा भेदभाव किसी रखो नहीं आत्मज्ञान सब आत्मज्ञान कौन ये आत्मज्ञान कौन ताको हमको जानिया पड़े ये आत्मा को आत्मा है शून्य से आत्मार कौन ज्ञान अच्छी से ज्ञान की जानिले ये मार्ग गति करा पड़ो से मुक्ति पाइब बोल आत्मा ज्ञानमय हेब ताहार भ्रम दूर हेब आत्मा ज्ञान दासी नाना देवता नाना देवता ये आत्मज्ञान तत्व जान आत्मा ज्ञानमय हो लोक तो आत्मा निजे
ଆମ ନିଜେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖୁନ ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିଛେ। ଏ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛେ। ସିଏ ଶୂନ୍ୟ, ଆତ୍ମାର ରୂପ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ରୂପ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନ। ଏ ଶରୀରରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ ଯାହା ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନମୟ ହବ ତାର ଭ୍ରମ ଦୂର ହବ। ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଭ୍ରମିତ ହଉଛି ଆମେ ସେ ଭ୍ରମଟା ଦୂର ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ତ ଅଜ୍ଞାନ ଆସିଛି। ଆତ୍ମା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କବଳରେ ପଡ଼ିକି ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମିତ ହଉଛି। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି କିଏ ସିନା ତ୍ରିଗୁଣ, ଯୋଉ ସତରତ ତମ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଯଦି ସେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଆମେ କାଟିବା, ତ୍ରିଗୁଣର ଯଦି ଆମେ ନିଜ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନିଜର କରିନେବା ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କଥା ଆମର ପ୍ରକୃତିକି ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତିର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ତୁ କରିବୁ ସେଇଆ, ତୋତେ ପ୍ରକୃତି ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ସେ ପ୍ରକୃତିଟା ହେଲା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି କବଳରେ ରହି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି କବଳରେ ରହି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରେ ଚୁରି ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାର ରୂପ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟରେ ଚୁରି ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ଏ ଆତ୍ମାର ରୂପ ହେଲା ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଜ୍ଞାନ ଆମର ପୂରିତ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛେ ବହି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ବେଦ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମେ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କଣ ବା ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କ ଧର୍ମ କଣ ଆମେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସେ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ହେମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି ବସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମପାଣି, ପଚାରିଲୁ ଯାହା ବୋଲେ ମୁଁ କରିବି ଏବେ କହିବା ମାୟା নিশানি କଣ ଅକ୍ଷର କଣ ତା ଦେହରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲଗା ଇଏ ଅଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିବ। ଅଣ ଅକ୍ଷର କଣ, ଯିଏ ଅକ୍ଷର ନୁହେଁ, ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ। ଅନାମିକା ଯିଏ ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷର। ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଅଣାକ୍ଷର ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଅନନ୍ତ ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଦେଇ, ଅଣାକ୍ଷର ଅଣ ଅକ୍ଷର ଯିଏ ସିଏ ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ସିଏ ଶୂନ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବୁ।
କାରଣ ଇଏ ବେଦ ମାର୍ଗରେ ତୁ ଭଜିବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ନିର୍ବେଦ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ତୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ବା ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ଏକାକି ଅଛି ଅନ୍ତରେ ଧାଇ ଏକ ପାଦ। ଏକ ପାଦ କଣ? ଯୋଉ ପାଦ ନାକର ଦୁଇଟି ପାଦ ବହି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି ନିକୁଟ ସେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଛି, ଏକ ପାଦରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପାଦ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶୋଭା ଯୋଉ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍ଵ, ସେଇ ଏକ ପାଦ ଅକ୍ଷର ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧରଣ କଥା କଣ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଗହଣେ ଖଟିବେ ସକାଳେ ଅଣ ଅକ୍ଷର ପାଦ ତଳେ। ଅଣ ଅକ୍ଷର ପାଦ ତଳେ କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗହଣରେ ଖଟୁଛେ, ଗହଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ। ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖଟୁଛେ। ଅଣ ଅକ୍ଷର କିଏ? ନିଜେ ଅନନ୍ତ। ସେ ଅନନ୍ତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବା କରୁଛୁ। ନବୁଝି ଅନ୍ୟ ଦେବୀରେ ଦେବାଦେବୀ ନପାଦେ ଦୂର ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗେ। ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ତୋତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦୂରରେ ତୁ ରହିବା। ପାଳନ କରି ମୋର ଧର୍ମ ମୁଢ଼ାରେ ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ମୋର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କର। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ବା ମୋ ଆଗେଇ ଦେଲି ତାକୁ ପାଳନ କର, ତ ମନରେ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ପାଦକୁ ବଜାର କର। ଗୃହୀର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ କହିଲେ ଅରୂପ ବସେ। ଗୃହୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ବା କୌଣସି ସାଧନା ବା କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଗତି ନ କରି କେବଳ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୃହର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ କହିଲେ ଅରୂପ ବସେ। ବାହ୍ୟରେ ଭୂମି ନୁହେଁ ଦେଖି ନପାଦ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କାଟେ। ବାହ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଭ୍ରମିତ ହବା, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେ ପୂଜାପୂଜି ବା ଯେତେ କରିବା, ସବୁ କଣ ନା ମାୟାରେ ଆମେ ବନ୍ଧେଇକି ଯିବା। ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ତୁଟିଲେ ସଂସାର ମୁକ୍ତିଲ ହୋଇପାରି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନକୁ ନ କାଟିବା, କର୍ମର ବନ୍ଧନ କେମିତି କାଟିବା? ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହଉଛେ ନା, ସେ ଗୋଟେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଯଦି ତୁ କାଟିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ନିର୍ଗୁଣରେ ଗତି କରିବୁ ଏବଂ ଅରୂପରେ ଲୀନ ହବୁ। ଯୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ଅନାମରୁ ଆସୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ। କହି ଅଚ୍ୟୁତ ଆମର ଅନାଦି ଲଘୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ସଚେତନଙ୍କର କଥା ଖାଲି ଆମେ ସେ କଥାଟି ଜାଣିବା କେମିତି? ସେ ଅଣାକ୍ଷର କିଏ? ସେ ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଆମର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେ ଅଣାକ୍ଷର କଥା ମହାପୁରୁଷ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ପ୍ରକାଶ ହେବି ମତେ, ତାକୁରେ ରଖାଇ ଦୁର୍ଜଟ କରାଇ ପ୍ରକାଶ। অনাদি রাজা বলে অনাদি অনাদি যে সৃষ্টিরে মু রাজা হেবি এবং ত্রিপুরা ছত্র উড়েবি। ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরা ছত্র উড়েবি। মোর দীক্ষা প্রকাশ করিবি এবং ସମସ୍ତେ ଗହଣରେ ଆସି ଠୁଳ ହେବେ। ଯେତେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗହଣରେ ଠୁଳ ହେବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାଟି ଦେବି, ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ଯିଏ ପାଳନ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନଥିଲା ତାକୁ କାହିଁ ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ଆମର 2019 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ମେଳା, ସେଇଠି ସେ ଆଜ୍ଞାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞାରେ କଣ ନା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଦେଇଥିଲି, ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ କିଛି ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଜଣ ପାଳୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ପାଳୁଛନ୍ତି ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା କଳକି ରୂପ, ସେ କହିଲେ କଳକି ରୂପ ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ଭାବେ ବଦଳାଇ ভক্তরে উপদিব সুত ভক্তরে উপদিব পূজা
মুদে বোঝাব কত ভক্ত মুদে বোঝাব কত ভক্ত মুদে বোঝাব মুঠে ঘট বদলাইবে মানে সে যেତେବେଳେ 16 କଳା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଅନୁଭୂତ ଯେତେବେଳେ କଳିକୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ସଂହାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଭଳି କ'ଣ ଘଟ ବଦଳାଇବେ ସଂହାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତକୁ କେମିତି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଗ୍ରହଣରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିନି କି ସିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ ସିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଜଣାନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗ କ'ଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ପାଳନ କରିବେ ନା ରେ ନିଜର ଆତ୍ମବଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅମକ କରି ମୁଁ ସମକ କରି ଏଇସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଗର୍ଭରେ କେହି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ମୁକୁଳି ବଦଳାଇବି ବାଟ ଭକ୍ତରେ ଉଠୁଯିବ ପେଟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଉଠୁଯିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତକୁ ଦେବି ହେବ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଧରିଥିବ ସିଏ ତାକୁ ପାଇବ ବାରଣ ହୋଇବ ସକଳ ଆଦି ବିବାଦୀ ଭକ୍ତ କୁଳ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗତଙ୍କୁ ମୋର ଘେରିଣ କରିକି ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଗୁଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣଟିକୁ କାଟିକି ନିର୍ଗୁଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ବିହାର କରିବେ ପୁଣି କହନ୍ତି ସେ ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବ ତାକୁ দিয়ে ବୁଝିଏ ତାଙ୍କୁ ମହାନିତ୍ୟକୁ ଦେବୁ ସତ୍ୟବଚର ଦେବୁ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ମରଣ ଦେବୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଦେବୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଦେବୁ সরক ভবে যে বুঝিবে বলিল নামতে সরক ভবে যে বুঝিবে বলিল নামতে জন্মা ধরিয়ে বলাবি এনুহে কত বাকি নিষ্ঠা ধরিয়ে বৈরাগী এনুহে চক্র ধন আজি ধনরে নিষ্ঠা দেউ ভক্ত জানে মোর দুঃখ ধনরে নিষ্ঠা দেউ ভক্ত জানে মোর দুঃখ এগুলো বঢ়িয়া কথা বলবে বলে বলো যে নিষ্ঠা ধরি হয়ে রাখে বলে যে নিষ্ঠাগুলি আপনি ধরবেন নিষ্ঠা କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଏକାଦଶ ବର୍ଷ କରିଛି କିଛି ଖାଇନି ଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ନାଇଁ ଏବେ ରାତି ଅଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିବି ସେନା ମୋତେ ଗୁରୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କହିଥିଲେ ରାତିରେ ଭୋଜନ କରିବି ଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଆରେ ଏଇଟା ଗୁଣରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ସେ କହୁଛି ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ଧରି ହେବ ବୈରାଗୀ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗି ନାହିଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ଏଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲା ତୁ ରାତିରେ ଖାଇବୁନି ସେ ରାତି କୋଉଟା ଦିନ କୋଉଟା ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଶରୀରରେ କୋଉଟା ରାତି ହେଉଛି କୋଉଟା ଦିନ ହେଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ତାର ନାହିଁ ସେ ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇବି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ ଆରେ ଶରୀରରେ କେତେବେଳେ ଦିନ ହେଉଛି ରାତି ହେଉଛି ତାକୁ ଧରୁନ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାୟା ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ପବନ ଯାଉଛି ସେଇଟାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାଁ ପଟେ ପବନ ଯାଉଛି ସେଇଟାର ରାତି ଏ କଥାକୁ କିଏ ଜାଣିଛ ଏ କଥାକୁ ଧରିକି ଯଦି ତମେ ରଖିପାରିବ ତାହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଲ ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାୟାରେ ଭୋଗିବ ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲ যে নিষ্ঠা ধরি করে আগে ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ନିଷ୍ଠା କିଏ ଧରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ନିଷ୍ଠା ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟପାଟଳାଣୀ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେ ନିଷ୍ଠା ଧରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାଦୁଳି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ ନା ନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନା ଆମେ ନର୍କରେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ପାଦୁଳି ଦେଲେ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ନିଷ୍ଠା ଫିଷ୍ଠା ଆମ ପାଖରେ ଚଳିବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଗତି କଲେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପରେ ଲାଗିବ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ମିଛ କହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମରେ ଗତି କରିବା ଇଏ ହେଲା ନିଷ୍ଠା ଏଇଟା ହେଲା ନିଷ୍ଠା ସେ କହିଲେ ଯିଏ ନିଷ୍ଠା ଧରିକି ବୈରାଗୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗ ନଥିବ ସିଏ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିବ କାହିଁକିନା ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବିଧି ସେ ଧର୍ମ
আত্মাকু আত্মারে বিহরি অখণ্ড আত্মা বসে চলি সকল সমান দেখি সকল সমান দেখি সকল সমান দেখি সকল সমান ये तत्व बुझे विधि निषेध कर्म करी आत्मा को एकबारे जिते विधि जहाँ लिखी कर्म करते ये कहले विधि निषेध कर्म करी विधि जो मना कर कर्म करा विधि निषेध कर्म विधि के ना वेद वेद द्वारा जहाँ रचना कर बर्तमान तार विपरीत गति करते निर्वेद गति करते दिन जो राति खाया उदाहरण देली बहुत उदाहरण अच्छे से कहले कौन जे माछ खाइबुनि आमको माछ खाइबुनि जे माछ कौन आम जानी आम जो पानी जो मैंने जीव माछ कर माछ बोली लगे माछर माँ देखिए 6टी गुण माँ 6टी गुण आम क्रोध लोभ मद माछ दिए मांस खाइबुनि मांस कौन आम जानी मांस ना जो माँ अंश जो पचिश प्रकृति आम जो खाऊ सी मांस मद अच्छी मद क्या कहते मद निशा निशा को निशा कौन ना जो प्रभु प्रेम आम उन्नत हो जो प्रभु प्रेम आम मैं पूरा एक भाव हो गोटे निशा हो आम किसी देखा आमको भल मंद किसी देखा केवल प्रभु प्रेम ये गोटे निशा ये सब तत्व अच्छे अकर्म कौन आम कर्म कर अकर्म कौन जाइए अरुआ अरुआ कथा कही धला देखा अरुआ कह प्रकृत अरुआ कौन खोज धर सबूर तत्व बुझा पड़े मुझे जो भक्तिर तत्व कौन पूजार तत्व कौन वैष्णव तत्व कौन प्रत्येक तत्व अच्छी आम कौन वेद द्वारा जहाँ लिखा है गति कर तत्व बुझिकी गति कला सी मुक्ति पाइला कहीं आत्मा आत्मार तत्व आम भितर जो आत्मा अच्छी से शून्य तार कौन तत्व अच्छी बुझे पड़े से एमन भाव जिते भक्त से नुहे संसार रक्त यहीपरि भाव जो मैंने गति करती संसार रक्त नुहति आईटा पद से संसार रक्त नुहति कहीं संसार रक्त नुहति ना यही मार्ग जो मैंने भक्त गति कर संसार बंधन में बांधे नहीं कर्म बंधन में बांधे नहीं बुझेगा मैंने से वेद द्वारा जो कर्म गति कर बांधे जब निर्वेद द्वारा आम कर्म कर तत्वटी को बुझिकी आम कर्मटी करवा आम संसार बंधन में बांधि हेबा नहीं निष्काम कर्म क्या कहते निष्काम कर्म सब समर्पण प्रभु कर प्रभु तू कर किसी करूँ से कौन ये आत्मा निज अंग अटे कोटि तीर्थ घटे ये आत्मा है आम निज अंगरे ये आत्मा निज अच्छी जब यही मार्ग गति करवा कोटि तीर्थ कौन सी तीर्थव्रत करने आवश्यक नहीं आत्मा आत्मा द्वारा जो कार्य आत्मा को कमी आम चिन्ह आत्मार खाद्य कौन देवा आई मार्ग गति कले कौन तीर्थ बुला दरकार नहीं से कहते घेनी महानित्य संसार प्रत्याशीन सत्य बोले यही मार्ग जो मैंने गति कर आत्मतत्व मार्ग आत्मा पूजा ठार सर्वश्रेष्ठ पूजा संसार नहीं सर्वश्रेष्ठ पूजा है आत्मा पूजा और आत्मा ध्यान ठार कौन सी ध्यान जिते मारी गले से माया पड़े मंत्र जप है माया क्योंकि आत्मार रूप अटे शून्य शून्य को गुरु बोली चिन्ह से शून्य को ध्यान कर से शून्य हेल्ले अनाक्षर अक्षर नुहे से ध्यान कर महापुरुषर उत्तर धर्म कथा ये मार्गे गति करे निश्चित मुक्ति पाइब से अच्युत पिता सदा गोलाम